तोष महादेव ज्ञाते रुद्र सिवा तनुर घोरा पाप कासिनी त्यान स्तनवा संत मयागिरी संता विशाख सिंह नमामि समिशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरिहम सिदाकाश माकाश वासम भजे हम। हे महादेव तू तो निर्वाण देनारो देव छो अने आकाश रूपी तो तारू वस्त्र होय, तारू ओढ़णुं ज आकाश होय तो हे महादेव तमे केवड़ा हशो। सीधाकाश माकाश वासम भजे हम। हे महादेव आकाश रूपी ओढ़णुं आप धराव छो तो तमे केवड़ा हशो। एवा महादेव ने हूँ कोटि कोटि वंदन करूं छूं। अने एवडो मोटो महादेव तो अमारा मंदिर में हमा पण नहीं, मारा बाप पण अमारी श्रद्धा अने अमारी लागणी तो अमारा मंदिर में बैठो छे एवा दूधनाथ महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बदनामृत्युमोक्षमामृतात्। एवा महादेवना चरणों में वंदन करी अने वर्षों सुधी जेणे आ भूमिने पोताना भजनथी पोतानी साधनाथी जेना भूमिने पवित्र बनावी छे एवा बंशीकर बापूना दिव्य चेतना ने अने दिव्य समाधि ने हूँ कोटि कोटि वंदन करूं छूं। अने हमणा जेम कहेवानुं एम के आवो रूडो ज्यारे अहीं अवसर छे त्यारे अने एमांय एवी पवित्र जग्यामां गौवा मधुरा गोपा मधुरा वदनम मधुरम हलनम मधुरम चलनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम जेनो एक एक अक्षर अने एक एक शब्द मधुर है। श्रीमद भगवान भागवत नु जारे अहींया पारायण चाली रह्यो होय अने ए तमारा ज वतननो अमारो दादो अत्यारे भले मुंबई रे ए ज व्यासपीठ उपर विराजमान होय तो मारो शब्दोनी शुरुआत करता पहेला व्यासपीठ उपर विराजमान श्रीमद भगवान भागवतना खोला में मारा कोटि कोटि वंदन अने व्यासपीठ पर विराजमान शास्त्री बापाना चरणों में आथी हूँ वंदन करूं छूं। एनी साथे जे संगीत में साथ आपेला ए अमारा बापून बधाईने आथी हूँ वंदन करूं छूं। तेमज जे आयोजक मित्रों, जे यजमान मित्रों, जे दाताश्रीओ ए बधाए मळीने पूज्य मां अहींया बिराजे छे एमना पण आमंत्रण ने मान आपीने पधारेला संतो ब्राह्मणों ठेठ क्यांय क्यांयथी मेहमानो आव्या छे तमाम मेहमानो वडीलो युवान दोस्तों माताओं बहनों अने बाळको मारा शब्दोनी शुरुआत करता पहेला आप बधायना चरणों में हूँ आयली वंदन करूं छूं। त्रीजी बात के आया मोठामां आवुं मैं कीधुं एम भाईए जे कीधुं एमां कोई जराय धीरु काका बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं। आ मोठाए जे मने जोयो छे वर्षों पहला एवो दुनियानो कोई खूणो ई माया ने नहीं जोईए के ई बात फाइनल। कारण के आमां कोना कोना नाम लो कोने मूकी दो यार। क्यों घर बाकी छे के मोठाना घरे में रोटलो न खाधो होय। कयो बगीचो बाकी छे कि बगीचानी हांख माया आयरे न खाधी होय। ई हांखनुं परिणाम आज तमारी सामे बेठुं छे। एटले मने सरपंच ने बधाय घरे आव्या त्यारे हाव को तो मने खरेखर राजीपानो पार नहोतो। कारण के मोठानो कोई ओटलो बाकी न होय कि ओटा उपर मायो आयर पलोठी वाळीने बेठो न होय। पलोठी ने तो तमे क्यों पाथरा वगीनो हुयो न होय एवो ओटो नथी। केवुं करता है अरे बात जावाई गई यार मने मने एम थाय प्रोग्राम करूं के ई बधुं कर्युं ई कहूं। तेदी तमे नहोता तो हिम्मत ज न करो वच्चे बोलवानी। हिम्मत ज न करो यार। तमे नवा छो अत्यारे એટલે તમે શાંતિથી સામે જ બેસી જાઓ સામે બી આવો એટલે મને કંઈક આટી ઉકલે તમે કયો એમ મારે કરવાનું છે કે માયો કે એમ મારે કરવાનું અને હું હંમેશા માયો કે એમ કરું છું મારા બાપુજીનું કીધું ન કરું બાપુજી તો આપણને મળ્યા છે એ ઉતરવાનું ઠેકાણું છે
કોઈ છોકરાને અભિમાન હોય કે આ મારા મા બાપ છે, એ મગજમાલ કાઢી નાખ્યું. રામે મગજમાલ કાઢી નાખ્યું હતું, કૃષ્ણ એ કાઢી નાખ્યું. તમે એ તમારા સદગુરુ જ્યાં લઈ જાય ત્યાં તમે જાઓ. બાકી જો દશરથ રાજા ભગવાન રામને જો એ આદર્શ હોય તો એનું અવસાન થયું તો રામ ધોડીને પાછા વૈયાવા જ હોય ને. જવાબ ગયો લ્યો. એટલે પેલા જાતને ઓળખો, તમે કોણ છો, તમે હું કામ આવ્યા છો ઈ ગોતો. જે માલી તમે બનો છો એકવાર તમારે બનવાનું છે ફરજિયાત. જેમાલી આપણું સર્જન થાય છે એમાં એકવાર એ જ થવાનું છે ફાઇનલ. કારણ કે આ માટીમાલી આપણે બન્યા છે, પંચભૂતમાલી આપણે બન્યા છે, તો એકવાર ઈ પંચભૂતમાં ભળવાનું છે ફાઇનલ. આ નોટ એની હોય કાગળની, બરાબર? કાગળમાલી બની બનાવી કોને? સરકારે. સરકારે બનાવી છે, કાગળમાલી બનાવી છે. આ માટીમાલી આ દેહને, આ દેહ બન્યો છે માટીમાલી, પણ બનાવ્યો છે કોને? ભગવાને. છે માટી. પણ જેવી રીતે આ કાગળની નોટ, કાગળ છે એને નોટ બનાવી સરકારે, એમાં ગવર્નરની સહી મારી દીધી, ઉપર લખી નાખ્યું રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, અને ઉપર સહી મારી દીધી. પણ જ્યારે એ બનાવનાર એમ કહી દે કે આજથી ઈ બન, એટલે શું થઈ જાય પાછો? જેણે બનાવી, જેણે હક આપ્યો છે, હક પાછો ખેંચી લે, એટલે એને કાગળ પાછો બની જાય. બની ગયા કે નહીં? જેમ તેમ કાળું નાળું નીકળ્યું. માં ગામડે ગામડે ઘેરે ઘેરે કાળું નાળું નીકળ્યું. પરણીને આવીને તે દુનિયા કડકસુજી વાળીને હાસવીને પડી છે, એ કાઢીને બેઠી. બોલો, અમારી પાસે 30,000 પીડ્યા, કાલે જ 10,000 માંગ્યા, ત્યારે તમે ના પાડતા હતા. મતલબ મારો કહેવાનો, જેને આપણી ઉપર હક છે એ લઈ લેશે, ત્યારે તમારી કોઈ જાતની વેલ્યુ નહીં હોય. પછી બાપ ભગવાન હોય તોય ભલે, અને દીકરો ભગવાન હોય તોય ભલે. લવ અને કુશનો બાપ ભગવાન છે, અને મહારાજ દશરથનો દીકરો ભગવાન છે. અનિરુદ્ધ અને પ્રદ્યુમ્નનો બાપ ભગવાન છે, અને વસુદેવ અને દેવકીનો દીકરો ભગવાન છે. પણ બેની બધાની વચ્ચે પડ હોય છે, અંતર હોય છે, નીકળી જાય છે. જો ભગવાન જો એના દીકરાનું હરખું કરી શકતા હોય, એનું ધાર્યું કરી શકતા હોય, તો ગામો ગામ લવ ને કુશના પાસા મંદિર હોત. સમજાય? પણ બાપનું કીધું એ દીકરા નહીં માન્યા હોય ત્યારે એના મંદિર નહીં થયા હોય. પણ એ જ જગ્યાએ હનુમાનના ગામો ગામ થઈ ગયા. શું કામ? કારણ કે હનુમાન લાયક બની ગયા હતા. એટલે લવ ને કુશ જે કૃપા ન લઈએ કે ને, એ બાજુ દૂર વાળો હનુમાન લઈને બેસી ગયો. ભલા માણસ, તમે એની લાયકાત મેળવી લ્યો તો કૃપા ગમે ત્યાં જવાના. હમણાં એક ભાઈ મને ગગલાવા મળ્યા, મને કે હું ગામો ગામ ભગવાનના નામ લ્યો ને આ બધી દંત કથાઓ છે, તું મેં ઘર ભેગો થાને. મને કે શું આ બધું માની લેવાનું? શાસ્ત્ર કે માની જ લેવું પડે. મને કે કેમ? મેં કીધું આપણી માં કે આપણે જેમ માની લઈ જઈએ. આપણી માં આપણે જે ભાઈ ત્યાં વાતો ન કરાવતા તમે. ભાઈ અહીંયા ધ્યાન આપજો તમે, એ તો રોજ છે. અહીંયા આપજો, હું આગળ વયો જાય પાછો. હવે કઈ ટેમ્પો લઈને કેરીઓ ભરવા આવવાનું નહીં ફાઇનલ. નગર તમને એમ થાય પાછી કેરીની સીઝન આવશે, તો નહીં. આ મને માંડ્યા મોકો મળ્યો છે મોઠામાં. અને હકીકત તમને કહું, બંસી સ્ટુડિયો જેવી સીડીઓ બનાવીજો. આ જેવો પ્રોગ્રામ તમને રેકોર્ડિંગ નહીં થાય ક્યાંય. પણ જો આના મૂડમાં હું રહ્યો તો આમાં તો મમ્મા કારે મૂડ ઉતરી જાય, શું ખબર આમાં તો. પણ આ બંસીગર બાપુ એવા જ મને કઈક કૃપા કરે છે અંદરથી. મંદિરમાં ગયો ત્યારનો અવતાર છે. એમાં તમારા ગામના જમાઈ એવું બોલ્યા કે માયાભાઈ મોડા આવ્યાનો વટક આપશે. એટલે ગણપતિ છે ત્યારે આવી ગયો હતો. હું સા પીતો, અને એકચ્યુઅલી હું લગભગ મોઢો ક્યાંય પડતો જ નથી, એવો રેકોર્ડ જ નથી, એવી કોઈ સાપ ન ઊભી કરતા.
હા, તમે મફતમાં પ્રોગ્રામ કરશો ને તો ધર્મના ધક્કામાં અમારા પાસે સારા પ્રોગ્રામ ભાંગશે. પધારો પધારો. સાહેબ પધારો. મને છે આ મોનિટર વાત એ કરતો હતો કિશોરભાઈ કે આ બધું આમ આ કહેવાય ને આમ બધું હલો હેલ ભર્યું છે. મુઠ્ઠી જાહેર આમ ધરતીમાં આમ માથે ઘા કરો ને તો દાણો હેઠો પડે એમ નથી. મૂળ વાત એ છે કે જે લાયકાત મેળવી લે છે, વાત એ છે જે લાયકાત મેળવી લે. એટલે ભાઈ મને એમ કહેતા કે અને કાક બાપુએ દુહો લખ્યો છે કે રામ રામ કરી તો આપણને મોક્ષ મળે, પાપ વયા જાય. તો સીતાજી તો એને પરણી ગયા હતા, તો એને સપનામાં સુખ ન મળ્યું. હા, એનું નામ લીધા કરો તો સુખ મળે, પણ એના મય થઈ જાવ ને તો સુખ ન મળે. શું કામ? કારણ કે એને તમારે હારે રહેવાનું છે, અને બહુ નજીક વયા જાય ને એ ન ઓળખીએ કે આ ટેજની નીચે હાવ વ્યાવ હેઠે અહીંયા પડખે હોય હેઠે, પણ અમને ભાળે નહીં. એમ અમુક અમુક હાવ પડખે આવી ગયા ને એ ભગવાનને ન ભાળીએ ક્યાં. કારણ કે અમુક અંતર જરૂરી છે. આ જો આ સંતો આ બ્રહ્મ દેવતાઓ બેઠા ને પૂછજો કે જેવડું મંદિરની મૂર્તિ હોય એવડો દર્શનનો દ્વાર રાખવો પડે, એટલી દૂરી રાખવી પડે, જેથી કરીને આખું દેવળના દર્શન થઈ શકે. અથવા તો મોઠાની અંદર કોઈ નાટક રમે રામલીલાનું પાત્ર લે અને કોઈ રામ બની અને મોઠાનો છોકરો એ રામ લીલા રમતો હોય, પણ અમે બારગામના જે આવી અને ઈ અમે જોઈએ ને તો અમને ડાયરેક્ટ રામ દેખાય, મોઠાન નહીં દેખાય. શું કામ? એને નાથાભાઈ છોકરો દેખાય. કારણ કે ઓળખે છે, એને ખબર છે કે આ નાથાભાઈ નો છોકરો રામ બન્યો છે. અમે બહારથી આવ્યા છીએ, અમે ઓળખતા નથી, એટલે અમને ડાયરેક્ટ રામ દેખાણા. એમ અયોધ્યાના માણસોને દશરથનો દીકરો દેખાણો અને સાહેબ ઓલી સબરીને ડાયરેક્ટ રામ દેખાણો, નકર ઝૂંપડામાં બેઠી હતી ભલામાં. એમ જે નજીક હોય એ પ્રાપ્ત કદાચ ન કરી શકે, પણ તમારા મોઠાના સંતે અમે ચા પીતા હતા ત્યારે કીધું, વાત થતી હતી કે સાહેબ આખું વળું હતું ત્યારે એવું. અહીંયા બંસીકર બાપુ બાજુમાં જ ધોરિયો દાદો બેઠો, ઘોરિયો બાપો, ત્યાં પણ એવા સમૃદ્ધ સંત બગડાણા બજરંગદાસ બાપા, એ જ વખતમાં સત્તાધારમાં શામજી બાપુ, પરબની અંદર સેવાદાસ બાપુ, જુનાગઢની અંદર એ જ સમયમાં મંગલનાથ બાપુ, કે એવા ટેલિપતિ હોય કે એને એ ફોન ન કરવા પડે, ખાલી મનોમન વિચાર કરે. સાહેબ બગડાણા થાય બજરંગદાસ બાપા કેટલી વાર આવતા બે વાર, તમે કલ્પના કરો. હે, કારણ કે એ બધું આખું વળું એક સરખું હતું. અને હું તમે ભાગશાળી છીએ કે હજી ભૂમિમાં મને તમને આળોટવાનો અવસર મળે છે, આનાથી બીજો ઉજળો વાત ના કરે. એટલે વ્યક્તિ કરતા કૃપા વધારે કામ કરતી હોય, વાત કરું. જ્યારે હાજર હતા ત્યારે એટલો બધો સેવક સમુદાય નહીં હોય. રામ હાજર હતા ત્યારે સાહેબ કોઈ પણ સંતોને પૂછી લેવાનું, 9 થી 10મી વ્યક્તિના ભગવાન છે એવી નહોતી ખબર પડી. પણ ભાઈઓ નહીં ભરત સિવાય લખમણ તો રિહર્સ કરવા માંડ્યા કે આ ના હોય અહીંયા બોર કરીને મને તો બોર કરી નાખ્યો કે આપડા હકાદાન, અમારા હકાદાન ગઢવી કે સંજીવની મંજીવની કાંઈ નહોતા લાવ્યા, હનુમાન હળુક દીન હનુમાનજીને બોર, લક્ષ્મણને બોર દેખાડે તપાસ જસકી જાય પાછા હજી બોર કે મરી ગયો 14 વર્ષ બોર ખાઈ. વાત એ કરું છું કે એ હાજરી વખતે એટલા બધા એને યાદ ન કરતા હોય. ટૂંકી વાત, પૂજ્ય મોરારી બાપુ હમણાં બોલ્યા કે ભગવાન રામ જ્યાં સુધી અયોધ્યામાં હતા ત્યારે મંથરા હતી, કઈ હતા, કેવો બખાડો થયો.
અને રામ વનમાં વયા ગયા. ભરત મહારાજ એની પાદુકા લઈને માં અયોધ્યાની ગાદી ઉપર પધરાવી દીધી. અને એમ કહેવાય ભરતજી તે નંદીગ્રામમાં વયા ગયા. રેઢી ગાદી પડી હતી અયોધ્યાની. દશરથ રાજાનું પણ અવસાન. એક પણ પાડોશી રાજાની હિંમત નહોતી હાલી. આકડે મધને માખ્યું વગરનું હતું. એક પણ વ્યક્તિની હિંમત નહોતી હાલી એલું નહીં, પણ કેવળ રામની કૃપાની પધરામણી થઈ. રામાયણ સાક્ષી છે કે ઈ પાદુકા પધરાવ્યા પછી 14 વર્ષમાં અયોધ્યામાં એક પણ મરણ નહોતું થયું. કારણ કે વ્યક્તિ નહીં, એની કૃપાનો વરસાદ વરસતો હતો. ત્યારે રામનો રામ હતા દૂર, પણ એની કૃપા વરસતી હતી. પાછા 14 વર્ષે રામ અયોધ્યામાં આવ્યા, તા ધોબી મળ્યો બોલવા ડોહો. અને રામાયણ એમ કહે છે કે વ્યક્તિ કરતા એની કૃપા વધારે કામ કરતી હોય. અરે છોડો, આપણા ગામમાં આપણા ગામનો વેપારી માણસ સાહેબ આપણા છોકરા જોડી લેવા ગયા ને બીડીની તો આપી દે. મારા બાપાએ કીધું આપો. આપણે જાય તો એમ કે આગળના છે આપો. તમારી સીઠી જે કામ કરે એ તમારો ફોન ન, કારણ કે ફોનમાં તમે રૂબરૂ થઈ જાઓ છો. જે તમારી સીઠીમાં હામા માણસને શરમ લાગે છે, તમારી ગેરહાજરીમાં એમ કહેવાય કે કોઈ તમારું કામ સિંધે છે, એ વધારે ઉપયોગી થાય છે. એમ આજ મોઠાની આ પવિત્ર જગ્યામાં એ મહાપુરુષની હાજરી નથી, પણ એની કૃપાની ખૂબ અહીંયા સાહેબ હાજરી છે. અને એટલો બધો સેવક સમુદાય. અને કહેવાય ગયો સાહેબ કે જ્યાં વિજ્ઞાન ન કરી શકે ને, વિજ્ઞાનનું જ્યાં પાંયસું ના આવે ને, ત્યાં આવા સંતનું જ્ઞાન એવું કામ કરી જાય કે એની કૃપાનો કોઈ પાર ન રહે. અને હું ઘણીવાર જાહેરમાં કહું કે અમેરિકાની નાસા કંપની સંશોધન કરીને મરી જાય જે પ્રાપ્ત ન કરી શકે ને, એ મારા ભારતનો સાધુડેની જોડી માલી ક્યારે કરીને દેખાડી દે ને કોઈની ખબર ન રહે સાહેબ. આ જે ભૂમિમાં અહીંયા અત્યારે જ્યાં કથા મંડપ જે છે, ત્યાં જ ગાંજો ઉભો થયો. રાજુભાઈ અહીંયા ગાંજો, અને તમારું પોલીસ ખાતે જ રેડ કરેલી. બાપુ એ ગાંજા કર્યા. બાપુ કે ગાંજા તમારા બાપ હોય નહીં, ફૂલઝાડ હોય દીકરાઓ. હવે આ નાસા કંપની કરીએ કે ખરી મને કયો? હું જે કેવા આ ચમત્કાર નહીં, આ હકીકતું છે. અને એ વખતના ભાભલાના છોકરા જીવે બધા. અને એનું એ ખાતું આટો મારે ને એને ફૂલની સુગંધો આવે અને ફૂલ દેખાય, તમારા સસમાના કાચ ફેરવી નાખે. એ સાધુની કૃપા છે. ભલા મને હે તમારી દ્રષ્ટિને ફેરવી નાખે. અમારે પાલીતાણા નજીક થાય. પાલીતાણામાં ઘોડા ગાડીઓ હમણાં સુધી જ ગયું. રિક્ષાઓ નહોતી, ટેક્સી તો હજી નથી. આમ લાંબા રૂટમાં મળે પણ ગામમાં કે પણ ઘોડા ગાડીનું એસોસિએશન હાલતું. કોઈથી રિક્ષા ન લેવાતી. બસ સ્ટેન્ડ તું તળેટી જૈનમ જયતી શાસનમ. તો પછી ત્યારે મને ખબર એક ભાઈએ ઘોડાને લીલા સસમાં ચડાવ્યા, ઘોડા ગાડી વાળા. એટલે મેં કીધું આવી ફેશન? મને કે ફેશન નથી ભાઈ, બુદ્ધિ બુદ્ધિ. શેની બુદ્ધિ? મને કે આ લીલું સિવાય ખાતો નથી, હુકું ભાવતું જ નથી. અને હવે મને કે લીલું ક્યાંય મળતું નથી. હું કહું તો મને કે સસમાં લીલા ચડાવી દો ને હુકું શીખું લીલું સમજીને ઝપટ બોલાવે. ભણના દીકરા ઘોડાને છેતરતા હોય. કહેવાનો મારો મતલબ એ છે કે ઘોડા ગાડીનો માલિક ઘોડાને લીલા સસમાં પહેરાવી દે ને એને જો હરિયાળું દેખાતું હોય તો મારો સદગુરુ જેના કાનની અંદર ફૂંક મારે ને એની દ્રષ્ટિ ન બદલે તો ભારત વર્ષનો સાધુ ન કહેવાય પેલા માણસ. એવી જ આ મોઠાની જગ્યા, બંસીકર બાપુની જગ્યા. અને એમાં જયારે આપણે પધાર્યા છીએ ત્યારે આપ બધાને મેં કીધું એમ કે મારી પાસે કોઈ જ્ઞાન છે નહીં. એટલે તમને કહું ને કે આ કેટલા વર્ષ છે? 90, 91, 92, એટલે 92 વર્ષ નહીં, સાલ ગણો. તમને એમ થાય માયાભાઈ રેવાય ગયો, જીવવું છે યાર. માઇન્ડ સાયમુન ક્યાં વળ્યું રહું યાર. એટલે 90, 91 ની સાલથી અહીં મોઠામાં આવતું. 97 સુધી હળંગ આવ્યો. હળંગ 26 વર્ષ પૂરા થયા ભાઈ. આ તમારા ગામમાં નાતો છે એટલે તમે મને ઓળખો છો. કહેવાનો મતલબ
ઘણા કહે અમે એની સઠી જાણીએ. જાણો છો યાર. ત્યારે હું આમ પતલો ખખુડી મકુડી એટલે આમ કહમાં હા 80 કિલોની પેટીનો ઘા કરતો મુકા એક પાટો મારો તો ખૂણામ રીકી દેતો એમ તો કહમાં યાર તઈ હા લે તો મુકા તેથી બેટા તું નાનો ઘોડિયામાં હતો ને હું બાય બાય કહીને નીકળતો. અમારા મુકેશ બારોટ ઠેઠ બરવાળાથી આવે છે. જોરદાર તાળીના ગડાડથી અમારા મુકેશ બારોટને વધાવો. પરિચય તો અપાઈ ગયા ને તમારે બધા અપાઈ ગયા ને પણ એ તને ન ખબર હોય ને આજે હું આમ કહીને આવતો યાર નહોતી ખબર ઈ પરિચય આપ્યો. પપ્પા તો નથી આવ્યો ને બેટા આજે. એટલે બીજી વાત એટલે હું વાત મૂળ વાત ઉપર મારે તમને હસાવવા છે ભાઈ. આપણે કાંઈ હકીકત આપણા જ્ઞાનનો સાટો છે ને જ્ઞાન કથામાં હવારે લેજો. કારણ કે કથા તમે પ્રોગ્રામ તો સાહેબ મન ફાવે ત્યારે કરી શકો. ભાગવત કથા તો પેઢીઓના એમ કહેવાય કોઈ હિમાલય કરતા મોટા ડુંગરા થાય ને એ જ વિસ્તારમાં આવી ભાગવત કથા થઈ શકે. આ નાનું હું નથી. અહીંયા જેટલા વિસ્તારના માણસો કથા સાંભળવા આવતા હોય ને એ આખા ગામના પિત્રોને મોક્ષ મળે. આ કઈ ભગવાન કૃષ્ણને મેન તમે જોયા નથી તો કૃષ્ણને જોવાય તો શું કરવું? ભાગવતનું દર્શન કરી લેજો. એ ભગવાન કૃષ્ણનું વાન્મય સ્વરૂપ છે અને આ પીઠબળ એનું છે અને એની સીધી લીટીનો વારસદાર હું છું. અમારી ઘેરે રમ્યો છે તે દી અમે નહોતા ઓળખીએ ગયા નાયત બારો અમે કાઢ્યો હતા. 56 જ્ઞાતિ તો અંદરો અંદર મરી ગઈ હતી હામી હામી. 56 જ્ઞાતિઓ કોટી એટલે જ્ઞાતિ કરોડ નહીં. 56 કરોડ એટલે આમ હમાડવા કેમ? આ દેશને આઝાદી મળી ત્યારે 45 કરોડની વસ્તી હતી મૂળ. પાકિસ્તાનને જુદું પીડ્યું તો 35 કરોડ વિજાત માણા પૈસા એકલા જ વિજાત. હા ભાગલા પડ્યા ને મુકા તે તું નહોતો બટા. મેં કીધું ને કિશોરભાઈ કઈક નોખું થવાનું છે. અને પાછું અમારે દવે દાદા એવું કીધું કે એનું તો ન જ આવવું જોઈએ. 21 દી એનું ન આવે. કાંઈ હાવ માલ વગેરે થોડા દુકાનો લઈને બેઠા થઈ યાર. હે દુનિયા ગાંડી છે 3.5 લાખ રૂપિયા આપી એક રાતના. હે ગાંડા છે કોઈ? અમે હું એના હગા થાય કોઈના હગા થાય તો ઉછીના ન દેતા. એક ભાઈ કીધું કે 1 લાખ રૂપિયા ઉછીના દેવે જોવે તો કે હું તમને ઓળખતો નથી. ઓળખે કોઈ દેતા નથી. મોદી સાહેબે પણ ડંકો વગાડી દીધો. કીધું ના ગીત ગાતા ગુલાબી નહીં જવા દઉં સાકરી. હવે ગુલાબી નહોતું આ વખતે આવી. કેટલા વર્ષથી ગવાતું બોલો આવી ગુલાબીઓ. મારા હકીકત મને અંદરથી એવું થાય છે કે હારું હું કરું યાર. મેં પ્રોગ્રામ શરૂ જ નથી કર્યો. મારા શરૂ નહીં મને અંદરથી એટલો બધો ઉભરાયો એ બેહી જાય પછી ક્યાંક સ્થિર થાય. ભલે ગંગા પવિત્ર જ હોય પણ આમ જો એમાં પૂર આવ્યું ને બે કાંઠે જતી હોય તે કોઈ ગયો હર હર ગંગે ભાગે વહેતા હતા. પૂરમાં પડાય ડોહું કોઈ દી એને આસરવા ગયો. પૂરમાં પડે તો તાણી જાય. એટલે ભગવાન કૃષ્ણની અહીંયા ગાથા ગવાય છે ભગવાન ભાગવત. અને આપ બધાને પગે લાગીને કહો કે હવે 2 દિવસ વધ્યા છે. જેટલો લાભ લેવાય એટલો દિવસે લાભ લઈ લેજો. અને આવા ધર્મ ક્ષેત્રમાં જેટલું દેવાય દેજો. જેવી રીતે કાલે શું થાય 24 કલાક માણસ જીવવાનો છે ફરજિયાત છે. કોઈ એમ કે પલમાં શું થાય કાંઈ ના 24 કલાક તો રહી જ તે. અત્યારે મરી જાય ને તોય 24 કલાક રહી. હગાવાલાને બોલાવી લે ને આમ બોલાવી લે ઠાઠડીઓ બાંધી લે 24 કલાક તો રહેવા ના. આયલી કે સીધે સીધે શમશાન ભેગા ન કરી દે કોઈ.
24 કલાક તો રાખે જ. એટલે કોઈ એમ કે તો ઘડી ફરકી ખબર નહીં, એમાંલી ઘણા ઊભા થયેલા દાખલા મહાણે જાય માં ન્યાલી ખાપણ ખંભે નાખીને આવેલા છે ઘણા. હાલો હાલો કે નથી ભાઈ બન્યું છે આવું. ત્યાં વિજ્ઞાન હાલતા છે તો જ્ઞાન આગળ વિજ્ઞાન નો આવે જ નહીં. પણ જેટલું દેવાય એટલું દેજો, પહેલી વાત આ. એટલે હું તમને હાવ મોજ કરાવવાનો છું, અને એ મારી મોજ વિટામિન વગરની નહીં હોય. હા, ટેજ થી નીચે ઉતરી જવું, બાકી શબ્દ થી અઠું નથી ઉતરવું. મારું હાસ્ય છે પણ મારી બેન, મારી માં, ભાઈ બેન સાથે બેઠા મર્યાદાને કોઈ આંચ ના આવે અને સાથે આનંદ આવી શકે એવું મારું હળવું હાસ્ય રસ હશે. કોઈ મનોરંજનની ટીકા હું નથી કરતો, પણ ઘણા હાસ્યરસ એવા હોય, અરે હાસ્યરસ છોડો, ઘણા કાર્યક્રમ એવા હોય કે માને દીકરો સાથે આવ્યા હોય તો દીકરાને એમ થાય કે માને ન લાવ્યો તો સારું હતું. બાપ દીકરી બેઠા હોય તો બાપને એમ થાય કે મારી દીકરી ન લાવ્યો તો સારું હતું. પણ આ બાપ દીકરી બેઠા હોય, મા દીકરો બેઠા હોય, બેન ભાઈ બેઠા હોય અને મર્યાદાને કોઈ આંચ ના આવે. એટલે ખૂબ મેં કીધું એમ કે ભાઈ કીધું મોઢા આવ્યા એનું વટક 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 વ્યાસ સાથે દેવું છે પછી ક્યાં છે? આજુ હરિચંદ્ર રાજા જેમ અયોધ્યાની બજારમાં વેચાણ, મોઠાની બજારમાં વેચાવ જાવ ને તોય પાર આવે એમ નથી. એનું કારણ કહું કે મેં પ્રોગ્રામના ખૂબ પૈસા લીધા, બધે ગયો છું, પણ એ 1 રૂપિયાનું મારા છોકરાનું જબલું નથી લેવાનું. મોઠાના રૂપિયે માયા એના છોકરાના જબલા લેવાના, કારણ કે તેથી જબલા પહેરાવડા હતા. એમાં જઈલો તો નહીં, જઈલો મોઠામાં નહીં. એ નાનો કરો મારા ભરત, એ મોઠાના જબલા પહેરેલા. કહેવાનો મતલબ કે એ પૈસાની ગણતરી થતી હતી. હું આખી રાત કેમ ગાડી હાંકતો ભાઈ, માઇન્ડ પોગાડતો અમુક ને એમાં અમુક તો કાસમાં દેખાય, ઊંધો લબડ જાય. આને તો હરકો કરો તો માઇન્ડ પોગાડે મારા દોડે બાંધવા પડે. આને બાંધીને મૂકી દો, પેટીઓ આને બાંધી દો. એ જે લહેર કરી છે મોઠાની, હું કેટલી મારે વાતો કરવી, પણ કહું ને મને આમ કઈક થાય. પણ વાત એ મૂળ વાતો પાછો આવું કે દિવસે ભાગવત ન ભૂલાય. કારણ કે ગયાજી જાય અને એના પિતૃને મોક્ષ ન મળે. ભાગવત ની અંદર 3 ભાગવત ની કથા, 3 ભાગવત આવે છે ભાગવતમાં. એક નારદના મુખેથી, એક ભગવાન સુખદેવજીના મુખેથી અને એક ગૌકર્ણના મુખેથી. ગૌકર્ણ એમાં એ જીવતા સાંભળે એને પણ મોક્ષ મળે, મર્યા પછી પિતૃ સાંભળે એને મોક્ષ મળે. ગૌકર્ણે મરેલા પાછળ કરી એના ભાઈ ધંધુકારીને મોક્ષ દેવરાવા માટે કે એને ગયાજી ગયા અને એને મોક્ષ ન મળ્યો, અને પછી એને આ દેશના સંતો એમ કહે કે હે ભાઈ તું જ તારા મુખેથી ભાગવત કથા તારે આંગણે, પણ કે એને બેહાડવો ક્યાં? કે વાહડામાં. વાહડો ખોલજે, એની કાતળીમાં પિતૃ બેહે. અને મહારાજ પરીક્ષિત ગંગાના તટ ઉપર ખુલ્લે આમ બેઠા. અને ભગવાન સુખદેવજીએ 7 દિવસ એમની સાથે એ ચર્ચા કરી. એને પણ નષ્ટો મોહ, પછી એને કોઈ પ્રકારનો મોહ ન રહ્યો, મૃત્યુનો ડર ન રહ્યો. હવે આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આ પંખા હેઠે બેઠા બેઠા સાંભળ્યું છે કે પછી વાહડાની કાતળીમાં ગળીને સાંભળવી છે. અને આ કાતળીઓમાં આપણે ન હમાઈ. આપણા પિતૃને આપણે પગે લાગો કે આવા વાહડામાં હમાઈએ કે હવે આપણે કવડા કેટલા ફૂટના છે. એક જણો ચોથા માળેલી પીડ્યો, ભોખ દઈને હેઠો આવ્યો ભાઈ, તો 3-4 જણા દોડીને આવ્યા ને ઓલો ધોળ ખખેરીને ઊભો થઈ ગયો. એટલે ઓલા ફોન મીડિયા કરવા, 2 એમ્બ્યુલન્સ મોકલો, તાત્કાલિક મોકલો. ઓલો કે ભાઈ કાંઈ એમ્બ્યુલન્સ નથી, મને લાગ્યું જ નથી, હું કામ એમ્બ્યુલન્સ મગાવો છો? ઓલો કે તને ન લાગ્યું, તું જેની માથે પડ્યો 8 ટળી ગયા તારા બાપ. હવે એ વાહડામાં હમાઈ ડો, એ ઘરે 8 ને ઉપાડી લેતો હોય. આ કથા છે એ મૃત્યુનો ડર ના આવે. કથા તમે વ્યવસ્થિત સાંભળી લ્યો અને પ્લેનમાં જાતા હો, પાયલોટ એમ કહે કે હવે આ મારા હાથની કોઈ વાત નથી, પ્લેનના એન્જિન 2 બંધ થઈ ગયા છે અને અહીંયા હવે દરિયામાં પડીએ, પહાડમાં પડીએ. એ સાહેબ ભાગવત સાંભળી ગયેલો હોય ને એનો અહીંયા થડકોય ન ખાય. અને બીજા એ મેરા તો અહીંયા કૂદીને તારા પડા એકલા બટા.
અમારે છૂથું એવું લંડન થી આવતા જ પૈડ્યા નહોતા ખુલતા પ્લેન મુંબઈ માથે ફરે હો હમ 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 અને હું તો આપણે તો શું કેવું એમાં આપણે તો અંગ્રેજી સમજી નહીં કે ડરે નહીં જેટલી સમજણ એટલો ડર એટલી બીક એટલી ઉપાધિ એટલે બધા રોવે મેં કીધા બધા રોવે શું કામ હે ભાઈ મને કે તમે સાંભળતા ના કરું ના હું મને કે પાયલોટ કારો કહે છે પૈડા નથી ખુલતા હું કીધું પૈડા ન ખુલે કે એ થોડો કોઈ હેઠે ઉતરીને ત્યાં તાણવા જાય ન ખુલે મેં કીધું પ્લેન છે પ્લેન એટલે પ્લેન છે હાવ એમાં ખડબસડું નો એ થાય મેં કીધું હવે આ કરશે હું હે ભાઈ મને કે 1 કલાકનું પેટ્રોલ છે એટલે પેટ્રોલ બળી જાય ને જેથી કરીને જાજુ પેટ્રોલ હોય તો હાવ પેટ્રોલ બળી ગયેલું હોય અંદર ખાલી ટાંકી હોય તો વિસ્ફોટ ઓછું થાય અને હેઠે એવો ચીકણો પદાર્થ રનવે ઉપર નાખી દે બે બાજુ ફાયર બ્રિગેડની ટીમો મૂકી દે અને એમાં જગ્યા ને બચ્યા જાય બસાવી મેં કીધું આમાં મૂર્ખાઈ કહેવાય આપણને મોકો મળ્યો મરવાનો મને કે કેમ મેં કીધું રોજ બહાર રખડીએ વાહનમાં મરીશું તો વધીને 2 કરોડથી વધારે વીમો નહીં મળે આપણે જે ઉતાર્યા હોય એટલે જ મળે ને મેં કીધું પ્લેનમાં મરીએ તો આ કંપની જ આપણને 5 કરોડ આપે અને વાજા વગાડીને મરી જાવ તો 5 કરોડ ભેગા થવાના નથી એ સીધા વાઇટ બદલી એકો અને બીજી વાત આપણે મેં કીધું અહીંયા આપણે જે જગ્યાએ ભટકાણા હોય ખટરાય રે તો ખટરાના સમાચાર કેટલે સુધી આવે આખા જિલ્લા પૂરતા વધીને આપણી ગુજરાતી 2-3 ચેનલમાં હિન્દીમાં ન આવે પણ જો મેં કીધું પ્લેનમાં મરી તો તમામ મીડિયા ભારત કે નામી કલાકાર वो भी जा रहे थे प्लेन में એ મરો તો સમાચાર હારા બને એવા તો મરજો હકીકત તમે કોને અરે ભટકાવ ને તોય આબરૂ વધી જાય મોટા માણા અરે ભટકાઈ ને તોય આબરૂ વધી જાય આ કૃષ્ણ અરે કંસ ભટકાણો ને એમાં એને ઓળખતા થયા બધા રાવણ રામ અરે ભટકાણા એટલે ને બધા ઓળખતા થયા આ ભેંસું આપણા રોડ ઉપર કેટલી વાર પીલાણી કોઈ દી બીજા છાપામાં આવ્યું ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા કોઈ દી આવ્યું ઉના ગરાળ રોડ ગાંગડા માથે એક ભેંસ ને 3 બીજો ટેમ્પો અથડાણા એવા સમાચાર કોઈ દી આવે નહીં પણ એ જ ભેંસું સુરતના રનવે ઉપર ચડી અને સુરતમાં પ્લેન આરે ભટકાણી દુનિયાના તમામ મીડિયા કેમેરા લઈને આવી કેસે આઈ રનવે પે ભેંસ હે 4 વાગ્યા થા આવી કેમ કઈ પ્રગટી ન ઉપેલી ભાઈ હેલિકોપ્ટર ભેંસું ગોતવા આવ્યા નકર એરપોર્ટ હોય કવડું તોય 2 હેલિકોપ્ટર 2 દી બળ કર્યું બિલ તો બનાવવા જ પડે पासा मीडिया में 3 दिन से भैंसों को ढूंढ रहे हैं हेलीकॉप्टर से 2 भैंसें मिली है कैमरे में 3 दिन के पहले 3 दिखाई रही थी अभी 2 ही दिखाई रही है तीसरी कहां तीसरी मरीजी चली देखा है क्या बात भी तो रखो भला मला तुम्हारे गमे एम કરીને ધંધો જ કરી લેવો હોય તો પછી ભલે મોટા રે ભટકાવ તો આબરૂ વધે ભાગવત શું કહે છે મૃત્યુ કરતા શીખવાડે છે રામાયણ છે જીવન જીવતા શીખવાડે છે જ્યારે આ ભાગવત છે ને એ માણસને મરતા શીખવાડે છે તમારું મૃત્યુ કેવું હોવું જોઈએ હે અને એવું જ્યારે આ ભાગવતનો ગંગાનો પ્રવાહ ગંગાના ધોધ જેવો પ્રવાહ અહીંયા હાલી રહ્યો છે એ મારા બાપ મારો કહેવાનો અર્થ 2 દિવસ તમારી પાસે છે અને એમાંય આજે એ જ વ્યાસપીઠ ઉપરથી ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ થયો છે અને કિશોરભાઈ હકીકત કોઈ ભાગવતમાં બેઠો છું જ્યાં ભાગવતના કથામાં મારા પ્રોગ્રામ છે ને અત્યાર સુધીનો લગભગ રેકોર્ડ છે કે એ ઓટોમેટિક તારીખ તેદી જ આવી હોય કે જેદી નંદ ભયો થયો હોય ઓટોમેટિક નકર આ તારીખ તો બાપુ પત્રિકા નહોતી છપાણી ને હમણાં મને પૂછ્યું મને કે કઈ તારીખ ખાલી છે મેં કીધું 25 લખી નાખ મારા ભાગ્યમાં જ નંદ ભયો આવે જેદી કૃષ્ણ આવ્યો હોય એ જ દિવસે આવવાનો અવસર ભાગવતમાં મળે એટલે એ જી આજ વાગ્યા છે એ વધાયું કે રાજીઓ ભાવા રે નંદ ભાવાજી ના
વાગ્યા છે દેવ થાયું કેરા જીઓ પાવા રે નંદ બાવાજીના મેઘ મારે રે ગાવાનો છો તો તમને એમ થાય કે દાંત કઢાવવાનું ગીત ગાવામાં કેમ આવી ગયા છૂટા આવે છે ને વધાયું કેરા પાવા નંદ બાવા જીના ને અને ફૂલડે ભરી છે આજ ગોકુળ કેરી શેરીઓ
તા તો કંપી રે ઉઠી કંસની કચેરી, વેરી છે હજુ બાળા વેશમાં. ભલે પીડ્યા આવે એટલે આમ થોડુંક ભલે પીરું પીરું સારું લાગે વિડીયો. હા આ જો તમે આ શ્રદ્ધાનો વિષય છે, તમે સાંભળજો સાહેબ. બાકી આ નોટુના છૂટા લેવા હાટું માણસો અત્યારે જેમ તેમ લાઈનમાં ઊભું, અને આ શ્રદ્ધાનો વિષય ઈ જ નોટુને ગોરું થાય છે. આ દેશમાં કોઈ દી દુકાળ ન પડે સાહેબ, આવી વૃત્તિ હોય ને ત્યાં. ભલે ગમે માણસો એમ કહેતા હોય પાડોશી દે છે આમ કરે છે, હવે રહેવા જો પાણે પાણે પતાવી દે આ પડદા છૂટી થઈ હોય. હવે એ પાડોશી દેશનું બજેટ નહીં બનતું હોય ને એટલું તો દર શનિવારે આ દેશમાં હનુમાનને તેલ ચડે. આ શ્રદ્ધાનો દેશ છે સાહેબ. જે ભૂમિમાં કૃષ્ણ જન્મ હોય, જે ભૂમિમાં રામ જન્મ હોય, જે ભૂમિમાં આવા સંતો જન્મ હોય. એક ભાઈ ઘરે મહેમાન આવ્યા ને કીધું કે આ કેટલા દીકરા, ભગવાનની દયા 4 દીકરા. ઓહો બહુ સારું કહેવાય. 4 દીકરા કેટલા ડાયા, કે ડાયા જ હોય ને. અમારે જો મોટો દીકરો છે ને એ હું કે સત્તાધારની માનતાનો, એથી નાનો દીકરો છે ને એ દ્વારકાની માનતાનો, એથી નાનો દીકરો છે ને એ સોમનાથની માનતાનો. હવે માનતાના હોય એ કોઈના માને. એમાં નાનો છોકરો બોલ્યો એના બાપને કે હે બાપા આ અમે બધા માનતા ના હતા, કે આ તક બધા ભીખ માગી માગીને જ ભેગા કર્યા લાગે. 21મી સદી છે, છોકરા નો સ્વીકારે સાહેબ. પણ 21મી સદીનું બાળક જેને સ્વીકારતો હોય એવી ભૂમિમાં હું તમે બેઠા છે. કારણ કે આ કૃષ્ણને માનનારો દેશ છે, ભગવાન ભાગવતને માનનારો દેશ છે, રામચરિત્ર માનસને માનનારો દેશ. એટલે ઘણા મૂળ વાત ઉપર આવું કે એ ઘણા એમ કે આ શાસ્ત્ર ખોટું છે, આ બધે આવું કઈ ભગવાન આવ્યા હોય આ બધું ખોટું છે. ટસલી આંગળીએ કે આખા ડુંગરા ઉષા ન થાય. એ હવે મને વાંધો અહીં ધ્યાન જ રાખો, એ તો એક જ વાર કહેવાય પછી અહીં ધ્યાન. અમારા રાજેન્દ્રભાઈ સુડાસમા સંસદ સભ્ય શ્રી, તેમના તરફથી અહીંયા 11,001 રૂપિયા આવે છે. જોરદાર તાળીના ગળાથી આપણે એમને વધાવો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. વાહ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. અમે તેમ કે વહેલા હેર કેન્દ્રીય મંત્રી બને, સારા કામ કરે અને આશીર્વાદ દેવા ભગવાનને કહે. આપણે તો ન દઈએ કે આપણે અભિનંદન દઈએ, પણ આવા સંતો આશીર્વાદ દે અને એટલા જ આશીર્વાદ આ બાજુ દે. બસ બસ આપણે શું કરે પણ એટલો અવાજ તો બેંકમાં ન થતો નહીં. મારે ચા પીવી જ નથી. તમે હખના ન બેહો જાવ, મારે ચાય ન પીવી. હવે ચા પાણી બધા પીજો બાપા, હું ના પાડું, પણ ચા તો પીજો. પ્રોગ્રામ તો કાલે થાય. હા અમુક અમુક બહુ ઝીણી વાતું હોય. લાઈટ થાય તો થાય ને કે ન થાય. અરે ગામડામાં એક બાપાએ છોકરાને રાઈડ નાખે, એ છોકરા હું છે બાપા કે આ ચોકમાં કઈક અવાજ આવે જોતો ખરો. તો ઓલો ગામના ચોકમાં જોઈ આવ્યો, આવીને કહ્યું ના બાપા કોઈ ને. રે ટ્યુબલાઇટ ના ચોકમાં ઈ ખખડાટી બોલે એનું કહો. એમ અમારે ટ્યુબલાઇટ ના ચોકમાં અવાજ છે, ચોકમાં નથી વાંધો. અમારો અવાજ છે ટ્યુબલાઇટ ના ચોકમાં. હા એટલે બને એટલી શાંતિ રાખજો. તમારો અવાજ અહીંયા સુધી